today's lesson, we will come to know about some of the common sources of environmental pollution. And at the same time, by reading this lesson, we will know that among these sources, which are most threatening for our environment. Hello, how are you? I am Shubhendu Shekhar Chakraborty and I welcome you all to Amar Ghare Amar School program. Today, I am going to take an English class of class 9. Our today's class will be based on Unit 5, Lesson 2. Now, you can see two pictures here, and can you just imagine that what might be our today's lesson? Yes, you are right. This is on environmental pollution. So, let us read the text first. Bangladesh is now in the grip of all sorts of pollution like air pollution, soil pollution, and water pollution. In the grip of something, it's a phrase. It means experiencing something unpleasant that cannot be stopped. So Bangladesh is experiencing all sorts of pollution. Then the dwellers of the urban areas are the worst sufferers of such pollution. We know that dweller means inhabitants. And the city people, the inhabitants who are living in the urban areas, they are the worst victims of all sorts of pollution. The indiscriminate industrialization process in Bangladesh over the past decades has created significant environmental problems. Indiscriminate means acting without careful judgment. So what happened, the students, that in the last few years, industries have been set up in our country, but they have been set up indiscriminately without any proper thought to our environment. And that's why these industries have caused a lot of harm to our environment. We will now read about some of the most common types of environmental pollutions and ways of coping with them. So cope with, it's a very much used phrase. It means to deal successfully with something difficult. Or we can say just that cope with is manage. So we must find out some proper measures so that we can manage this type of pollutions. So let's go and now see what is the most severe type of pollution. Yes, by seeing the picture, you can know that this is air pollution. Air is a very important element of our environment, and we know that it is being polluted. And just let us know that how this air pollution is being caused. Air pollution comes from a wide variety of sources. In Bangladesh, poisonous exhausts from industrial plants, brick kilns, old or poorly serviced vehicles, and dust from roads and construction sites are some of the major sources of air pollution. So exhaust means waste gases. So there are lots of waste gases being created every day from brick fields, from industries, and vehicles that are poor and that are very much old also. And also at the same time, there is a lot of dust coming from construction sites. All these things are the sources of air pollution. We can minimize this type of pollution by making less use of motor vehicles and avoiding the use of vehicles older than 20 years. Now the solution has been suggested that what we can do to minimize air pollution. First solution has been given that we should not use vehicles which are very, very old.
أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. হে আল্লাহ, এই পরিপূর্ণ আহ্বান ও শাশ্বত নামাজের তুমি প্রভু। হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দান করো বেহেশতের সর্বোচ্চ সম্মানিত স্থান এবং সুমহান মর্যাদা, আর তাঁকে অধিষ্ঠিত করো শ্রেষ্ঠতম প্রশংসিত স্থানে, যার প্রতিশ্রুতি তুমি তাঁকে দিয়েছ। নিশ্চয়ই তুমি প্রতিশ্রুতির ব্যতিক্রম করো না। Of emissions and pollutants. So lubricant is engine oil, and lesson means reduce or decrease, and emission is discharge or release. So if we can use correct type of engine oil, then engine condition will be good, and ultimately what will happen? Can you guess? Yes, this type of engine whose condition is very good, they will not discharge black smoke, and even if they do, it will be very little amount. We can encourage people to use compressed natural gas CNG or liquid petroleum gas LPG for fueling their cars. Compressed natural gas and liquid petroleum gas, these gases are nowadays widely used in vehicles because scientists have found that these gases are not so much harmful to environment, and that's why we should encourage more and more to use this type of gases, LPG and CNG. The government may relocate hazardous industries like brick kilns to areas away from human habitations. So hazardous means risky. Those industries which are very risky for our environment, like brick fields. Okay, these industries, government can relocate them. Government can shift these industries to safer places which are far away from human settlement or human habitation. Now, another pollution comes, and this is water pollution. And we know that water is another very important element of our environment. Without water, we cannot live. We cannot survive. We cannot continue our existence on earth. তোমরা জানো যে পানি একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ উপাদান পরিবেশের, যেটা ছাড়া আমরা কখনোই জীবন কল্পনা করতে পারি না। Water pollution can occur in oceans, rivers, lakes, ponds, and underground reservoirs. Reservoirs means a large natural or artificial lake used as a source of water supply. So all types of water sources can be polluted. As different water sources flow together, the pollution can spread easily and quickly. Causes of water pollution include increased sediment from soil.
Sediment means the solid material that settles at the bottom of a liquid, or it can be also said that it is silt. Then erosion. We have known this in our previous chapter, that this is the gradual destruction of soil. Then improper waste disposal and littering. Disposal means the act of getting rid of something, and litter means to leave things in a place making it look untidy. Then leakage of soil pollution into water supplies, and finally organic materials that decay in water supplies. So organic materials means জৈব পদার্থ, and decay is rot or decompose. In fact, polluting the land means polluting the water. So soil pollution is very much synonymous to water pollution. Throwing away a toxic substance on the ground near a water source means it eventually reaches the body of water. So we know that toxic is poisonous, and eventually means ultimately. So when we throw away some poisonous elements in the land, in the soil, then what happens? It gradually comes to the water, and then water gets polluted. Industrial waste must not be disposed in rivers or lakes, because we know that industrial waste are naturally very poisonous, and they should not be released in rivers and in lakes, anywhere in any water body. We need to be more careful about disposing household waste too. So it is also another concern. Use of pesticides means when it rains, chemical used in the lawn or garden wash into the water bodies. So pesticides is insecticides, kitnashok. But these are also harmful to our health if we do not use them in right proportion. So এই কীটনাশকগুলো ব্যবহারের ব্যাপারে আমাদেরকে যথেষ্ট পরিমাণে সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে, অন্যথায় এগুলো আমাদের নদী, খাল, বিল এবং সমস্ত পানির উৎসগুলোকে দূষিত করে ফেলবে. So we have come to know about the causes and sources of water pollution, and at the same time we have also know that how to prevent water pollution. পানি দূষণের কারণগুলো আমরা জানলাম এবং কিভাবে পানি দূষণকে রোধ করা যায় সেই বিষয়টিও আমরা জানলাম. এখন চলো দেখি এর পরে কি আসছে. Yes, you can see the picture also, how the soil is polluted here. And now we will know what is soil pollution, how it is polluted, and what to do. Among the most significant causes of soil pollution is the enormous volume of industrial waste which is being produced every day but not disposed properly. So enormous means vast or large. So very large amount of waste materials are disposed in the soil every day, and in this way soil is getting polluted. অনেক বজ্র পদার্থ, আবর্জনা আমরা মাটিতে ছুঁড়ে ফেলছি এবং এর কারণে মাটি দূষিত হয়ে পড়ছে. The mismanagement of household wastes, particularly the polythene shopping bags, has caused serious threat to the soil and the drainage system. আমরা বাড়িতে যে সমস্ত আবর্জনাগুলো তৈরি হচ্ছে সেগুলো যত্রতত্র ছুঁড়ে ফেলছি, এবং পলিথিন ব্যাগ এটা আমাদের মাটির জন্য ভয়ঙ্কর একটা হুমকি স্বরূপ, এবং এটাও আমরা বাজার থেকে যখন নিয়ে আসি তখন আমরা ঠিক জায়গা মতো এটাকে ডিসপোজ করি না, আর তাতে করে কি হয়, এটা আমাদের মাটিকে ভীষণভাবে দূষিত করে. Another cause for soil pollution is the use of agricultural pesticides, fertilizers, etc. আমরা আগেই জেনেছি যে খামারে, ক্ষেতে আমরা কীটনাশক ব্যবহার করছি, ইনসেক্টিসাইডস ব্যবহার করছি, এবং একই সঙ্গে আমরা রাসায়নিক সার ব্যবহার করছি. These are good to some extent, but at the same time these are also bad. If we don't know that in which proportion we should use them, কি মাত্রায় আমরা এগুলোকে ব্যবহার করব, তখন এগুলো আমাদের জন্য হুমকি স্বরূপ হয়ে ওঠে. Sometimes fuel leakages from automobiles may get washed away by rain and seep into the nearby soil. Automobile means motorized vehicles such as car, jeep, etc. And seep is flow slowly. So what happens sometimes, পেট্রোলিয়াম অয়েল গুলো বিভিন্ন ধরনের ক্ষতিকর যে সমস্ত যানবাহন আছে যেগুলো থেকে ধীরে ধীরে চুয়ে চুয়ে পড়ে,
এবং এগুলো মাটিতে পড়ে, আর এর ফলে কি হয় যে মাটি দূষিত হয়ে পড়ে। Pesticides and fertilizers are useful for plant growth, but their overuse has led to the soil pollution. আমরা অনেক বেশি ব্যবহার করছি কীটনাশক বর্তমানে, এবং এই অতিরিক্ত ব্যবহার মাটি দূষণের একটা অন্যতম কারণ। Natural fertilizers and compost can be used instead of the chemical alternatives. এখানে সুন্দরভাবে প্রতিকারের উপায় দেওয়া আছে। বর্তমানে আমরা প্রাকৃতিক সার ব্যবহার করতে পারি, এবং কম্পোস্ট যেটা হচ্ছে অর্গানিক ফার্টিলাইজার, বা আমরা বাংলায় এটাকে জৈব সার বলতে পারি, সেটা যদি আমরা রাসায়নিক সারের পরিবর্তে ব্যবহার করি, তাহলে আমাদের মাটি দূষণকে আমরা অনেক মাত্রায় কমিয়ে আনতে পারি। Recycling is another way to reduce and control soil pollution. Recycle means reuse. So we can reuse many products. Many ways we can reuse. And in this way, we can reduce the amount of pollution. অনেক কিছুকে আমরা পুনঃ ব্যবহার করে আমরা আবর্জনার পরিমাণ কমিয়ে আনতে পারি। Recycling papers, plastics and other materials reduces the volume of refuse in landfills. So, আমরা আগে জেনেছি যে অনেক কিছুকে আমরা যদি বারবার ব্যবহার করি, তারপরে আমরা মাটি খুঁড়ে যে সমস্ত আবর্জনা রাখতে হচ্ছে এবং মাটি দূষিত হচ্ছে, তাহলে আমাদের মাটি কম খুঁড়তে হবে। মাটির সাথে আবর্জনার সংস্পর্শ যদি না হয়, তাহলেই তো মাটি দূষণ আমরা কমিয়ে আনতে পারবো। Deforestation also causes erosion, pollution and the loss of fertility in the topsoil. ডিফরেস্টেশন মানে আমরা জানি বন জঙ্গল কেটে ফেলা, এবং এটার কারণে কি হচ্ছে, এটার কারণে আমাদের মাটির যে উপরের স্তরটি আছে সেটা ক্ষয়ে যাচ্ছে, এবং এর ফলে জমি তার উর্বরতা হারিয়ে ফেলছে। So dear learners, from today's lesson we have come to know causes of air pollution and how to prevent them, at the same time causes of water pollution and how to prevent them, and causes of soil pollution and their remedies. And I think that you will just read this lesson very well at your home, and there are some works to do in your book. You will do. We just prepared one chart, and you will see this. This gaps should be filled with just one or two words, and you can easily find this information in your textbook. And you will also do one homework. That is, you will fill the table into C and then write a summary on the topic. Polluting the land means polluting the water, and you will also learn the new vocabulary. So dear students, stay home now and stay safe. Thank you very much. প্রিয় শিক্ষার্থী, আজকে তোমাদের আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আমার ঘরে আমার স্কুল অনুষ্ঠানে। আমি মোহাম্মদ গোলাম মোর্শেদ। আজকে তোমাদের যে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করব তা নবম শ্রেণীর হিসাব বিজ্ঞান বিষয়ের 3য় অধ্যায়ের দুতরফা দাখিলা পদ্ধতির। তো আজকের বিষয়ের শিক্ষণীয় বিষয় হলো একতরফা দাখিলা পদ্ধতি সম্পর্কে আমরা জানব। একতরফা দাখিলা পদ্ধতি কি? চলো আমরা একতরফা দাখিলা পদ্ধতি সম্পর্কে বিস্তারিত জেনে নেই। তো একতরফা দাখিলা পদ্ধতি হলো এমন একটা পদ্ধতি, মানে সনাতন পদ্ধতি যাকে বলা হয়, যে সকল ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের আয়তন ছোট
লেনদেন সংখ্যা কম সে সকল প্রতিষ্ঠানে সাধারণত একতরফা দাখিলা পদ্ধতিতে হিসাব সংরক্ষণ করা হয়। তো একতরফা দাখিলা পদ্ধতিতে হিসাব সংরক্ষণ গতানুগতিক, অর্থাৎ প্রতিষ্ঠান প্রদানের ইচ্ছা অনুযায়ী সম্পন্ন হয়ে থাকে। এখানে তেমন কোনো আইনের বাধ্যবাধকতা থাকে না, যেহেতু এটা একতরফা, তার ইচ্ছা অনুযায়ী এটাকে সে লিপিবদ্ধ সংরক্ষণ করতে পারে। তো একতরফা দাখিলা পদ্ধতিতে হিসাব সংরক্ষণ করা খুবই সহজ একটি কাজ। এই পদ্ধতিতে কোনো লেনদেনের একটি পক্ষ লিপিবদ্ধ করা হয়, কোনো লেনদেনের দুইটা পক্ষ লিপিবদ্ধ করা হয়, আবার কোনো লেনদেনের কোনো পক্ষই লিপিবদ্ধ করা নাও হতে পারে। এই জন্য আমি বলেছি এটা গতানুগতিক, নিজস্ব ধারায় যার যার ধারায় এটা পরিচালিত হয়ে থাকে। এখানে মূলত কোনো মুনাফা জাতীয়, অর্থাৎ যে সকল লেনদেনগুলো স্বল্পকালীন, এই সকল লেনদেনগুলোকে লিপিবদ্ধ করে রাখা হয় না সাধারণত। ওই যে আর আগেই বলেছি, কোনো একটি পক্ষ বাদ দিতে পারে, সে ইচ্ছা করলে দুইটা পক্ষ বাদ দিতে পারে। তো এই পদ্ধতিতে লাভ ক্ষতি নির্ণয় করার ক্ষেত্রে যেহেতু একটি প্রতিষ্ঠান চলমান প্রক্রিয়া, একটি প্রতিষ্ঠানের হিসাব কার্যক্রম চলমান, সেক্ষেত্রে একতরফা দাখিলা পদ্ধতিতেও যারা হিসাব সংরক্ষণ করে তাদেরও একটি নির্দিষ্ট সময় শেষে আয় ব্যয়, লাভ ক্ষতি কি হইল না হইল এটা তারা জানার আগ্রহ প্রকাশ করে। এই জন্য তারা হিসাব সংরক্ষণ করে এবং একটি নির্দিষ্ট সময় তারা আয় ব্যয় বা লাভ ক্ষতি নির্ণয় করার জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করে। তো আমরা একতরফা দাখিলা পদ্ধতিতে আয় ব্যয় বা লাভ ক্ষতি নির্ণয় করার জন্য তিনটা বিষয় জানা খুবই দরকার। সে তিনটা বিষয়ের একটা বিষয় হলো প্রারম্ভিক মূলধন। যেহেতু ব্যবসা একটি চলমান প্রক্রিয়া, প্রারম্ভিক মূলধন, ব্যবসা যখন শুরু করা হয় তখন যে মূলধন নিয়ে ব্যবসা করে সেটাকে প্রারম্ভিক মূলধন বলা হয়। কিন্তু হিসাব কার্যক্রম একটি চলমান প্রক্রিয়া, সে কারণে এবছর সে ব্যবসা শুরু করছে, এটা তার প্রারম্ভিক। পরবর্তী বছরে আবার যখন সে হিসাব শুরু করবে তখন তার প্রারম্ভিক মূলধন জানার প্রয়োজন হবে। আজকে যেটা সমাপনী, আগামীকালকের জন্য সেটা প্রারম্ভিক। তাহলে এই প্রারম্ভিক মূলধন জানার জন্য তাকে একটি ফর্মুলা বা একটি সূত্র অ্যাপ্লাই করতে হবে। সে সূত্রটি হলো প্রারম্ভিক সম্পদ মাইনাস প্রারম্ভিক দায়। প্রারম্ভিক সম্পদ থেকে প্রারম্ভিক দায় যদি আমরা মাইনাস করি তাহলে আমরা পাবো প্রারম্ভিক মূলধন। অর্থাৎ সেই সমীকরণের উপর আমাদেরকে যাইতে হয়, যে সমীকরণটা ছিল A = L + E। অর্থাৎ এই সম্পদের উপরে, এই যে সম্পদের উপরে প্রারম্ভিক সম্পদ, প্রারম্ভিক দায়, প্রারম্ভিক সম্পদ থেকে প্রারম্ভিক দায় বাদ দিলে যেটা পাওয়া যায় সেটা প্রারম্ভিক। অর্থাৎ আমার বা প্রতিষ্ঠান প্রদানের অধিকার এই সম্পদের উপরে কতটুকু আছে সেটি হলো তার প্রারম্ভিক মূলধন। 2 নম্বর আমরা জানব সমাপনী মূলধন। সমাপনী মূলধন, সমাপনী মূলধন জানার জন্য একটা ফর্মুলা তাকে অ্যাপ্লাই করতে হবে। সেটা হলো সমাপনী সম্পদ মাইনাস সমাপনী দায়। সমাপনী সম্পদ থেকে সমাপনী দায় বাদ দিলে, অর্থাৎ ওই সম্পদের উপরে তার কতটুকু অধিকার আর অন্যের কতটুকু অধিকার, এইটা অন্যের অধিকারটা বাদ দিলে আমরা তার অধিকারটুকু পাবো এবং সেটাকে বলা হবে সমাপনী মূলধন। এরপরে আমাদেরকে যেটা তৈরি করতে হবে সেটা হলো লাভ বা ক্ষতি। অর্থাৎ আমরা মূলধন পাইলাম, প্রারম্ভিক মূলধন পেলাম, সমাপনী মূলধন পেলাম। নিয়ম অনুযায়ী প্রারম্ভিক মূলধন এবং সমাপনী মূলধনের ব্যবধানকে লাভ বা ক্ষতি বলা হয়ে থাকে। কিন্তু
প্রারম্ভিক মূলধন এবং সমাপনী মূলধনের ছাড়াও আরও কিছু হিসাব এখানে থেকে যায়। যেমন যদি আমি বলি যে ব্যবসা শুরু করে মালিক ব্যবসার প্রয়োজনে বিভিন্ন সময়ে, বছরের বিভিন্ন সময়ে সে আরও কিছু অতিরিক্ত মূলধন হিসেবে সরবরাহ করতে পারে। আবার ব্যবসা শুরু করার পরে মালিক তার প্রয়োজনে ব্যবসা থেকে কিছু খরচও করতে পারে তার ব্যক্তিগত প্রয়োজনে, তাহলে সেগুলোকে এই হিসাবের অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। তাহলে আমরা লাভ বা ক্ষতি নির্ণয় করতে পারবো, সঠিক লাভ বা ক্ষতি নির্ণয় করতে পারবো। তো সেজন্য আমাদেরকে একটু বিষয় জানতে হবে, সেটা হলো 3 নম্বরে লাভ বা ক্ষতি নির্ণয়। লাভ বা ক্ষতি নির্ণয়। এই লাভ বা ক্ষতি নির্ণয় করার ক্ষেত্রে প্রথমত আমরা লিখব সমাপনী মূলধন। সমাপনী মূলধন। এখন এই সমাপনী মূলধনের সাথে আমরা যদি মালিক তার ব্যক্তিগত প্রয়োজনে ব্যবসা থেকে কোনো অর্থ খরচ করে, তাহলে সেটাও তার ব্যবসা থেকেই গেছে, অর্থাৎ তার ব্যক্তিগত প্রয়োজনে খরচ করছে, সেটাকে আমরা এখানে অন্তর্ভুক্ত করব। এটাকে বলা হবে উত্তোলন। মালিক তার ব্যক্তিগত প্রয়োজনে কারবার থেকে যদি কোনো কিছু খরচ করে, সেটাকে আমরা উত্তোলন হিসাবে হিসাবভুক্ত করে থাকব। এই টোটাল সমাপনী মূলধন এবং উত্তোলন থেকে মাইনাস করব প্রারম্ভিক মূলধন এবং অতিরিক্ত মূলধন। মাইনাস প্রারম্ভিক মূলধন প্লাস অতিরিক্ত মূলধন। অর্থাৎ সমাপনী মূলধন প্লাস উত্তোলন এই দুইটাকে একসাথে করব, এরপরে বিয়োগ করব প্রারম্ভিক মূলধন এবং অতিরিক্ত মূলধন যোগ করে এই দুইটা যোগফল থেকে বিয়োগ করলে আমরা পাবো লাভ বা ক্ষতি। যদি এইটা বেশি হয় তাহলে লাভ হবে, যদি এইটা বেশি হয় তাহলে ক্ষতি হবে। তো বন্ধুরা, আমরা আজকে এই সূত্র প্রয়োগ করে আমরা একটি ব্যবহারিক সমাধান করব। চলো আমরা সেই ব্যবহারিক সমাধানটার জন্য এগিয়ে যাই। কিভাবে আমরা একতরফা দাখিলা পদ্ধতিতে ছোট ছোট ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের জন্য লাভ বা ক্ষতি নির্ণয় করতে পারি। কি তোমরা সবাই রাজি আছো? তো আমরা লাভ বা ক্ষতি নির্ণয় করব একতরফা দাখিলা পদ্ধতিতে হিসাব সংরক্ষণের ক্ষেত্রে। আমরা ছোট্ট একটি সমাধান এখানে দেখাবো। এখানে বলা আছে মিস্টার রায়হান এর 1 জানুয়ারি 2019 সম্পদ ও দায় যথাক্রমে সম্পদ ও দায় যথাক্রমে এত টাকা ও এত টাকা, এবং সমাপনী সম্পদ ও দায় যথাক্রমে এত টাকা ও এত টাকা। এছাড়া তিনি সারা বছর ধরে সারা বছর ধরে 70,000 টাকা উত্তোলন করেন এবং 45,000 টাকা অতিরিক্ত
মূলধন হিসেবে সরবরাহ করেন। এই হলো আমাদের তথ্য। এখান থেকে আমরা পূর্বের আলোচিত সেই একতরফা দাখিলা পদ্ধতির প্রারম্ভিক মূলধন, সমাপনী মূলধন এবং লাভ ক্ষতি নির্ণয় করব। তো দেখো, সূত্র অনুযায়ী যে যে তথ্য দরকার সে তথ্যগুলো সবই এখানে আছে। শুধুমাত্র আমরা সূত্র অনুযায়ী বসে যোগ বিয়োগ করব, তাহলে আমাদের একতরফা দাখিলা পদ্ধতির হিসাব সংরক্ষণ সম্ভব হবে। তো 1 নম্বরে আমরা করব প্রারম্ভিক মূলধন নির্ণয়। প্রারম্ভিক মূলধন নির্ণয়। দেখো, প্রারম্ভিক মূলধন নির্ণয়ের সূত্র কি লিখেছিলাম? হ্যাঁ, প্রারম্ভিক সম্পদ, প্রারম্ভিক সম্পদ মাইনাস প্রারম্ভিক দায়। প্রারম্ভিক সম্পদ মাইনাস প্রারম্ভিক দায়। তাহলে এই তথ্যটা এখানে আছে কিনা দেখো। হিসাব শুরু হলো জানুয়ারি মাসের 1 তারিখ 2019 সালের। আর এখানে সমাপনী অর্থাৎ ওই হিসেবের শেষ 31 ডিসেম্বর। এখানে সমাপনী শব্দটা আমরা তারিখ ব্যবহার করেও দিতে পারি, আবার সমাপনী লিখেও দিতে পারি। তো এখানে আমি সমাপনী লিখে দিয়েছি। তো প্রারম্ভিক মূলধন নির্ণয়, প্রারম্ভিক সম্পদ এখানে আছে তোমার 7,70,000। আমরা এখানে সমান সমান দেব, লিখব 7,70,000 মাইনাস প্রারম্ভিক দায়। প্রারম্ভিক দায় দেওয়া আছে 3,20,000। যথাক্রমে এখানে আমরা এভাবে লিখছি যে প্রারম্ভিক সম্পদ ও দায় যথাক্রমে, অর্থাৎ এটা সম্পদ, এটা দায়, এটা বুঝতে হবে। এখন এটাকে যদি আমি দায় ধরি, এটাকে সম্পদ ধরি, তাহলে ভুল হবে। এই জন্য আমরা প্রারম্ভিক সম্পদ এবং প্রারম্ভিক দায় যথাক্রমে লিখব। এখন এটাকে বিয়োগ করো। বিয়োগ করলে আমরা কেউ কত পাবো? 4,50,000। তাহলে 4,50,000 টাকা হলো আমাদের প্রারম্ভিক মূলধন, 4,50,000 টাকা। তাহলে আমরা একটা পেয়ে গেলাম। এরপরে আমরা নির্ণয় করব সমাপনী মূলধন, কারণ লাভ বা ক্ষতি নির্ণয় করো। মূলত আমাদের একটাই লক্ষ্য, সেটা হলো লাভ বা ক্ষতি নির্ণয় করা। এখন সেই লাভ বা ক্ষতি নির্ণয় করার জন্য আমাদেরকে প্রারম্ভিক মূলধন জানতে হবে, সমাপনী মূলধনও জানতে হবে। তাহলে আমরা প্রারম্ভিক মূলধন জানছি, এরপর আমরা সমাপনী মূলধন নির্ণয়, একটু মুছে আমরা লিখতে পারি সমাপনী মূলধন নির্ণয়। সমাপনী মূলধন নির্ণয়। এখন এখানে প্রারম্ভিক শব্দটা আমরা মুছে দেব। সমাপনী সম্পদ, সমাপনী দায়। সহজ হয়ে গেল, সমাপনী সম্পদ এবং সমাপনী দায়। তাহলে সমাপনী সম্পদ কি আছে এখানে? সমাপনী সম্পদ আছে 8,70,000। সমাপনী দায় আছে 4,10,000। তাহলে এই দুইটা আমরা বিয়োগ করলে পাবো 4,60,000। এই 4,60,000 হলো আমাদের সমাপনী মূলধন। ওকে, এখন আমরা যাব লাভ বা ক্ষতি নির্ণয়ের সূত্রে। লাভ বা ক্ষতি নির্ণয়ের সূত্র কি আমরা আগেই লিখেছি, এবং সেই সূত্রটাকে আমরা এখানে প্রয়োগ করব। লাভ বা ক্ষতি নির্ণয়। প্রারম্ভিক সমাপনী মূলধন, সমাপনী মূলধন প্লাস উত্তোলন মাইনাস প্রারম্ভিক মূলধন প্লাস অতিরিক্ত মূলধন। তাহলে আমরা সহজে লিখব সমাপনী মূলধন 4,60,000
প্লাস উত্তোলন এখানে দেয়া আছে, উত্তোলন 70,000 মাইনাস প্রারম্ভিক মূলধন 4,50,000 যোগ অতিরিক্ত মূলধন এখানে দেয়া আছে 45,000। আগে এটা যোগ করব তারপরে বিয়োগ করব। এখন এই দুইটা যোগ করো, এই দুটো যোগ করলে হবে 5,30,000 মাইনাস এটা যোগ করলে হবে 4,95,000। এরপরে এটা বিয়োগ করলে হবে 35,000। তাহলে এই 35,000 কি লাভ না ক্ষতি? আমরা আগেই বলেছি যদি সমাপনী মূলধন এবং উত্তোলনের পরিমাণ বেশি হয় তাহলে লাভ হবে, আর এটা যদি বেশি হয় তাহলে ক্ষতি হবে। কিন্তু এখানে এটা বেশি হয়েছে, সুতরাং লাভ হয়েছে। আমাদের প্রতিষ্ঠানে 35,000 টাকা মুনাফা অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে। তো বন্ধুরা, তোমরা দুতরফার পরে আমরা একতরফা কেন করলাম? কারণ বড় বড় প্রতিষ্ঠানগুলোই মেনলি হিসাবগুলো করে থাকে, আর ছোট ছোট প্রতিষ্ঠানের জন্য আমরা এই একতরফা দাখিলা পদ্ধতি হিসাব সংরক্ষণ করে থাকি। তো এখানে একতরফা দাখিলা পদ্ধতিতে এই প্রক্রিয়ায় লাভ বা ক্ষতি নির্ণয় করা হয়ে থাকে। তো আজকে আমরা হিসাব আমাদের লেসনের শেষ পর্যায়ে চলে এসেছি। আমরা আজকে তোমাদের জন্য কিছু বাড়ির কাজ দেব, সেই বাড়ির কাজগুলো তোমরা একটু খাতায় দ্রুত লিখে নাও। বাড়ির কাজ, দেখো তোমাদের পাঠ্য বইয়ের 32 নং পৃষ্ঠায় একটি কাজ দেয়া আছে। পাঠ্য বইয়ের 32 নং পৃষ্ঠার কাজ। পাঠ্য বইয়ের 32 নং পৃষ্ঠার কাজ সেম আমরা যে অঙ্কটা বোর্ডে উপস্থাপন করছি ঠিক একইভাবে 32 নং পৃষ্ঠার যে কাজটা আছে ওটাও তোমরা একইভাবে সমাধান করে ফেলতে পারবে, লাভ বা ক্ষতি নির্ণয় করতে পারবে। তো আজকে এ পর্যন্তই। তো সবাইকে ধন্যবাদ, ভালো থাকো, সুস্থ থাকো, আল্লাহ হাফেজ।